பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசத்தை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, ஸ்ரத்தை. சாதனா கிரமத்தில் சமாதி ஷட்க சம்பத் என்பதில் சமம், தமம், உபரதி, திதிக்ஷை, சமாதானம் என்ற 5ஓடு 6ஆவதாக இந்த ஸ்ரத்தையையும் ஆச்சாரியால் சேர்த்திருக்கிறார். ஆனால் 5க்கு அப்புறம் 6ஆவதாக இது என்றில்லாமல் முதல் நாளை பிருகதாரண்யகத்தில் சொல்லியுள்ள ஆர்டரை மாற்றாமல் சமம், தமம், உபரதி, திதிக்ஷை என்று அப்படியே வைத்துக்கொண்டு திதிக்ஷைக்கு அப்புறம் 5ஆவதாக ஸ்ரத்தையை வைத்து இதற்கு அப்புறம் சமாதானம் என்று முடித்திருக்கிறார். சமாதானம் என்பதற்குள்ள பல அர்த்தங்களில் ஒன்று சந்தேகங்களை நிவிருத்தி பண்ணி உண்மையான விஷயத்தை ஸ்தாபிப்பது என்பதாகும். ஒரு மதத்தில் ஒரு கொள்கை சொன்னால் இதர மதஸ்தர் அதற்கு ஆட்சேபமாக வாதம் செய்வர். அதற்கு பேர் பூர்வபட்சம். அப்புறம் இந்த மதக்காரர் அந்த ஆட்சேபத்துக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி சமாதானம் சொல்லி தன் கட்சியையே நிலைநாட்டுவார். அதற்கு பேர் சித்தாந்தம். இதர மதஸ்தரின் பூர்வபட்சவாதங்களை கேட்கும்போது இந்த மதத்தில் சித்தாந்தம் செய்ய போகிறவருடைய சிஷ்யர்களுக்கே இவர் கட்சி தப்புதானோ, பூர்வபட்சி சொல்வதுதான் சரியோ என்று தோன்றக்கூடும். இதுவும் அவநம்பிக்கையில், அதாவது அஸ்ரத்தையில் சேர்ப்பதுதானே. அந்த அஸ்ரத்தையை குரு சொல்லும் சமாதானம்தான் போக்குகிறது. ஸ்ரத்தை என்று ஒரு சாதனாங்கத்தை ஆச்சாரியால் சொல்லும் போதே அதில் அந்தர்கதமாக உட்கிடையாக அஸ்ரத்தையும் வந்து விடுகிறது. ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இதை பற்றி சந்தேகப்படாதேள் என்று சொன்னால் உடனே அதுவரைக்கும் சந்தேகப்படாதவர்களுக்கும் கூட கொஞ்சம் யோசனை உண்டாகிவிடும். நம்பிக்கை என்பது அவநம்பிக்கையை தவிர்க்க முடியாத பிரத்யங்கமாக எதிரங்கமாக கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஸ்ரத்தையை எதிர்த்து போராடி ஜெயிக்கும் கட்டத்திற்கு போவதே ஸ்ரத்தை என்ற சாதனாங்கம். அப்புறம் ஜெயித்தே விட்ட நிலையில் சமாதானமாயிருப்பது சமாதானம். சண்டை முடிந்தால் சமாதானம் தானே. நடைமுறையிலேயே எல்லாரும் சொல்கிறது சண்டை சமாதானம் என்பதுதானே. அவநம்பிக்கையோடு நம்பிக்கை சண்டை போட கொஞ்சமாவது இடம் இருக்கும் ஸ்டேஜில் ஸ்ரத்தை, அவநம்பிக்கையோடு நம்பிக்கை சண்டை போட கொஞ்சமாவது இடமிருக்கும் ஸ்டேஜில் ஸ்ரத்தை, அதற்கப்புறம் சமாதானம். சண்டையே இல்லாமல் செட்டில் ஆன ஸ்டேஜ். இதையே மாற்றிச் சொன்னால் சமாதானத்திற்கு முன்னால் ஸ்ரத்தை. அதனால்தான் பேசிக்காக ஆரம்பத்திலிருந்தே இருக்க வேண்டிய ஸ்ரத்தையை ஒருத்தன் ஆசிரமம் வாங்கிக் கொள்ளப் போவதற்கு முன்னாடி ஹையர் கிரேடிலும் சொல்லி ஒரு சாதனாங்கமாக வைத்து விட்டால் தேவலையே என்று ஆச்சாரியால் நினைத்த போது சந்நியாச தீட்சைக்கு மனசு நன்றாக செட்டிலாகிவிடும். சமாதானத்திற்கு முன் அதை வைத்தால்
பொருத்தமாயிருக்கும் என்று நினைத்து ஷட்க சம்பத்தில் சம தம உபரதி திதிட்சைகளை சொல்லிவிட்டு அடுத்தாற்போல் அதை வைத்திருக்கிறார் என்கலாம். சாண் ஏறினால் முழம் சறுக்குகிறது. அப்படியும் விடாமல் ஏறி ஏறி பார்த்து அபியாசம் பண்ணி ஷான் ஏறினால் ஷான் அளவே சறுக்குகிறது. மேலும் அபியாசத்தினால் ஷான் ஏறினால் முக்கால் ஷான் தான் சறுக்குகிறது, அரை ஷான் தான் சறுக்குகிறது என்று சாதனை போவதில் முன்படி பின்படி என்றே ரொம்பவும் பிரித்துச் சொல்ல முடியாதுதான். 3ஆம் 4ஆம் படியிலிருந்து கூட முதல் படிக்கு உருளலாம். சாதனா பலம், சங்கல்ப பலம், கிருபா பலம் ஜாஸ்தியாக ஆக தவளை மாதிரி முதல் படியிலிருந்தே 4ஆம் படிக்கு கூட தாவலாம். இப்படி மேலும் கீழுமாக அடிக்கடி நான் சொல்லி வந்தது போல சைடு பை சைடு கலந்து கலந்தும் சாதனையின் அங்கங்கள் இருந்தாலும் கூட லாஜிக்கலாக அவற்றை கொஞ்சம் ஒரு சீரான வரிசையில் வைத்து பார்க்கும் விதத்தில் ஆச்சாரியால் வழியமைத்துக் கொடுத்திருப்பதில் இப்படி ஸ்ரத்தை சமாதானத்திற்கு முன்படியாக இருக்கிறது. சமாதானத்திற்கு தீர்க்கமான அர்த்தம் ஆச்சாரியாலே கொடுத்த டெஃபினிஷன் இருக்கிறது. அதை அப்புறம் சொல்கிறேன். முதலில் ஸ்ரத்தையை எப்படி டிஃபைன் பண்ணி இருக்கிறார் என்று பார்த்து விடலாம். அதற்கு முந்தி சமாதானத்திற்கு முன்னாடி அதை வைத்ததற்கு காரணம் பார்த்தது போல திதிக்ஷைக்கு அப்புறம் வைத்ததற்கும் பார்க்கலாம். நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகம் பண்ணியதால் அனித்தியம் என்னவென்று நன்றாக உறுதிப்பட்ட அளவுக்கு நித்தியத்தை பற்றி உறுதி ஏற்பட்டிருக்காது. நித்தியம் என்றால் ஆத்மாதானே. ஒன்றை அனுபவித்தாலன்றி அதை பற்றி முழு உறுதி எப்படி ஏற்படும்? ஆனால் ஆத்மாவை அனுபவிப்பதோ கடைசியாகவே ஏற்படுவதல்லவா? விவேசனம் பண்ணியதில் ஆத்மவஸ்து விஷயமாக வித்யா குருமார்களின் உபதேசங்கள் கேட்டதில் உபனிஷத் மாதிரி புஸ்தகங்கள் ஆச்சாரியால் கிரந்தங்கள் படித்து விவேச்சனம் பண்ணியதில் ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும், அது சச்சிதானந்த கனமாக இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் புத்தி மட்டத்தில் ஒரு உறுதி பிறந்திருக்கும் என்றாலும் அனித்திய வஸ்துக்களை அனுபவத்திலேயே தெரிந்து கொள்வதால் அவை அனித்தியம்தான் என்று நிச்சய உறுதி பெறுகிறார் போல ஆத்மா விஷயமாக தெளிவு பெற முடியாது. ஆக எதில் சேரணுமோ அதை தெரிந்து கொள்வதை விட எதை கழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதையே நன்றாக தெரிந்து கொள்வோம். அதனால் தள்ள வேண்டிய அனித்தியத்தை வெறுக்க ஆரம்பிப்பதில் வைராக்கியம் ஆரம்பிக்கிறது. அப்புறம் அனாத்ம அனித்திய வஸ்துக்களை தேடி போகாமல் இந்த வைராக்கியத்தாலேயே இந்திரியங்களை அடக்குவதும் மனசை அடக்குவதுமான தமசமங்கள் ஒரு மாதிரி அனித்திய வஸ்துக்களில் அனுபோக அரிப்பு போய் மனஸ் வெறுமையாக ஆகிற உபரதி அடுத்தாற்போல. இங்கேயும் ஆத்மானுபவம் இல்லை. அனாத்மா அனுபவ கஷ்டம் இல்லாத வெறுமையை தவிர ஆத்மானுபவம் ஏற்பட்ட ஆனந்தகனம் இல்லை. அப்போது வெளியிலிருந்து பெரிசான சுகதுக்காதிகள் தாக்கினாலும் பாதிக்கப்படாமல் சகித்துக் கொள்வதான திதிக்ஷை. இதன் போதும் அனாத்ம நிராகரண சைடில் தான் முன்னேற்றமே தவிர அடைய வேண்டிய அனுபவ ஆனந்தத்தில் இல்லை. இங்கே இன்னொன்றையும் சொல்லத்தான் வேண்டும். அதாவது ஆத்மானந்தத்தின் லேசான சாயையும் ஆரம்பத்திலிருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கத்தான் செய்யும். வெயில் அடிக்கும் போதே எங்கேயோ பெய்கிற மழையினால் அப்பப்போ ஒரு ஜில் காற்று வருகிறார் போல அது இருக்கும். ஈஸ்வரன் தான் அப்படி கொஞ்சம் அனுப்பி வைப்பான். அப்புறம் தூவானம், தவிட்டு தூறல் மாதிரி முன்னேற்றம் அவன் அனுகிரகத்தில் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும். ஆனாலும் அடைமழையாக பிடித்துக் கொள்ளாது. நிறைய வெயில், நடுப்பர கொஞ்சம் குளிர்காற்று, ஒன்றும் இரண்டுமாக தூற்றல் என்றே இருக்கும். எத்தனையோ ஜன்மாந்தர கர்மா தீர்ந்துதான் ஆத்மானுபவம் என்றால் இப்படித்தானே இருக்க முடியும். ஆனாலும்
அத்தனை ஜென்மத்தில் நாம் ஆத்மாவை விட்டு அனாத்மாவிலேயே உழன்று கொண்டிருந்தது நமக்கு பெரிசாக தெரியாமல், இப்போது இத்தனை காலம் நாம் சாதனை என்று பண்ணியும் நின்று நிலைத்த பலனாக ஒன்றும் காணோமே. பிராணன் போகிற பசிக்கு பருக்கை சாதம் காட்டுகிற மாதிரி அல்லவா, ஏதோ துளியோண்டு பலன் மாதிரி தெரிந்து அதுவும் ஓடிப்போய் விடுகிறது. லட்சிய சித்தி என்பது ஒரு நாளும் வருமென்று தோன்றவில்லையே என்று கடப்பாறையை தின்றது பெரிசாக தெரியாமல் சுக்கு கஷாயம் குடித்ததுதான் பெரிசாக தெரிந்து ஏக்கமும் ஏமாற்றமும் உண்டாகும். ஓரளவுக்கு நல்ல சகிப்புத்தன்மை, திதிக்ஷை, அதுதான் வந்ததாக நினைத்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் இப்படி சகித்துக் கொள்ள முடியாத ஆதங்கம் எப்படி வந்தது என்றே தெரியாமல் ஏற்படுவதுண்டு. அனுகிரகம் பண்ணும் ஈஸ்வரனே பரீட்சையும் வைப்பதில்தான் இப்படி ஏற்படுவது. அந்த சமயத்தில் நம்பிக்கை தளர்ந்து சாதனையை விட்டுவிடாமல் இருப்பதற்காகத்தான் திதிட்சைக்கு அப்புறம் ஸ்ரத்தையை, ஹையர் லெவல் ஸ்ரத்தையை வைத்தது. ஸ்ரத்தைக்கு ஆச்சாரியாள் எப்படி லட்சணம் சொல்லி இருக்கிறார் என்றால், சாஸ்திரஸ்ய குருவாக்கியஸ்ய சத்யபுத்தியாவதாரணா சா ஸ்ரத்தா கதிதா சத்பிர்யயா வஸ்தூபலப்யதே. விவேக சூடாமணி ஸ்லோகம் 25-26. சாஸ்திரமும் குருவாக்கியமும் சத்தியமே என்று புத்தியினால் உறுதியாக தீர்மானம் பண்ணுவதே ஸ்ரத்தை என்று சத்துக்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்ரத்தையினால்தான் மெய்ப்பொருள் அடையப்படுகிறது என்று அர்த்தம். தானே அத்தாரிட்டியாக இப்படி சொல்லவில்லை. சத்துக்களாகிற மேன்மக்கள் ஏற்கனவே சொன்னதைத்தான் தானும் இப்போது எடுத்துச் சொல்வது என்று வினயகுணத்தோடு சொல்கிறார். புத்தி வேலையை தள்ளிவிட்டு நம்பிக்கையிலேயே ஒன்றை எடுத்துக் கொள்வதுதான் ஸ்ரத்தை என்று பொதுவாக சொல்வது. இங்கேயோ சாஸ்திரமும் குருவாக்கியமும் சத்தியம் என்று புத்தியினால் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதே புத்தியவதாரணத்தை அப்படி சொல்லி இருக்கிறது. ஆனாலும் பொதுவாக சொல்வதற்கு இது முரணில்லை. எப்படி என்றால், புத்தியால் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது என்பதற்கு இங்கே சாஸ்திரத்தையும் குருவாக்கியத்தையும் சரிதானா என்று சொந்த புத்தியால் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து சரியாகப்பட்டாலே எடுத்துக்கொள்வது என்று அர்த்தமில்லை. பின்னே என்ன அர்த்தம் என்றால், புத்தியே நமக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிய முடியாது, நம்மால் எல்லாவற்றையும் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. பரலோக விஷயமாகவும் ஆத்ம சம்பந்தமாகவும் நமக்கு புலப்பட முடியாத விஷயங்களை சொந்த அனுபவத்தினாலும் ஈஸ்வரனே கொடுத்த ஞான திருஷ்டியினாலும் தெரிந்து கொண்டு சாஸ்திரக்காரர்களும் சாஸ்திரஜரான குருவும் சொல்வதைத்தான் ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதைத்தான் புத்தியின் அவதாரணம் என்று சொல்லியிருப்பது. புத்தி வேலை செய்து பார்த்து உண்மையை உறுதி செய்து கொள்வது இல்லை, புத்தி தனக்கு இங்கே வேலை இல்லை என்று உறுதி செய்து கொள்வது. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருள் தன்னோடு திருவருள் சேர்ந்து, குருவருள் தன்னோடு திருவருள் சேர்ந்து ஒருவரும் கேளென வினவின
சேர்ந்து ஒருவரும் கேளென வினவினயனையே குருவருள் தன்னோடு திருவருள் சேர்ந்து ஒருவரும் கேளென வினவினயனையே குருவருள் போதும் கொடுப்பீர் என்றேன் குருவருள் போதும் கொடுப்பீர் என்றேன் திருவருள் தானும் உடன் வந்ததுவே குருவருள் போதும் கொடுப்பீர் என்றேன் திருவருள் தானும் உடன் வந்ததுவே குருவருள் தன்னோடு திருவருள் சேர்ந்து ஒருவரும் கேளென வினவின அப்படி ஒரு எண்ணம் என்னன்னா அப்படி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கற்பனை குருவர்களோட சேர்ந்து திருவருள் ரெண்டுமா வந்துதான் வந்து என்ன இப்ப ஒரு வரம் கேடு கொடுக்கிறேன் குருவருளும் திருவருளும் சேர்ந்து வந்து உனக்கு ஒரு வரம் தரேன் கேளு அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமோ இதுதான் சந்தர்ப்பம்னு ஏதாவது கண்ணாமலான்னு கேட்கப்படாது இல்லையா அதற்காக என்ன பண்ணேன் எனக்கு குருவருள் ஒண்ணு இருந்தாலே போதும் அதை மாத்திரம் கொடுங்கோ அப்படின்னு என்ன எனக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம் குருவருள் மாத்திரம் வந்தா போறோம் அது மாத்திரம் நீங்க முடிஞ்சா கொடுங்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்னாச்சு தெரியுமோ குருவருள் எனக்கு கிடைச்சிருத்து குருவருள் கிடைச்ச உடனே போனஸ் மாதிரி திருவருளும் கூடவே வந்துடுத்து குருவருள் வந்த உடனே திருவருளும் தானாவே வந்துடுத்து இப்ப குருவருளை கேட்ட எனக்கு குருவருள் திருவருள் ரெண்டும் தானே கிடைச்சது அப்படிங்கறதுனால குருவருள் ஒண்ணு மாத்திரம் இருந்தாலே போறோம் குருவருள் இருந்துடுத்துன்னு சொன்னா எந்த கஷ்டமும் வராது கஷ்டம் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நம்மளால தாங்கிக்க முடியும் இல்ல அந்த கஷ்டங்கள்லாம் குருவை நினைச்ச உடனே விலகி போயிடுமா ஒரு சமயத்துல ஹைதராபாத்ல பெரியவா முகாமிட்டு இருந்தா பெரியவாளை தரிசிக்கிறதுக்காக தினம் நிறைய ஜனங்கள்லாம் வருவா தெரிஞ்சுபா வருவா புதுசா வருவா பழசுவா வந்துட்டு இருக்கா வந்துட்டே இருப்பா எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்றதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கா சொல்லி அவளும் வருவா சில பேர் காத்தால பூஜை பார்த்துட்டு போவா சில பேர் காத்தால வந்தவா சாயங்காலம் வரைக்கும் இருப்பா சில பேர் ராத்திரி பூஜைக்கும் இருந்துட்டு போவா சில பேர் மத்தியான நேரத்துல பெரியவாளை ஏகாந்தமான தரிசனம் பண்ண முடியுமா பெரியவாளோட 4 வார்த்தை பேசி கேட்க முடியுமா அப்படின்னு ஏங்கிண்டு வரவாள்லாம் வருவா அப்படி வந்தவாள்ல கொஞ்சம் வசதியான ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு தம்பதிகள் அவ வந்திருந்தா அவ கொஞ்சம் கூட சொந்தக்காரமா வந்திருப்பா போல் இருக்கு அவ வந்துட்டா காத்தால தரிசனம் எல்லாம் பண்ணா பெரியவா பூஜையெல்லாம் பண்ணா அதுக்கப்புறம் பிக்ஷா வந்தனம் பண்ணா கொஞ்சம் பெரியவாளுக்கு ஓரளவுக்கு பரிச்சயமானவா அவ பிக்ஷா வந்தனம் முடிஞ்சது தீர்த்த பிரசாதம் எல்லாம் ஆச்சு சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டா மத்தியானம் கொஞ்சம் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்வான்களா இருக்கிறவாள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தபோது இவா கேட்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பெரியவா கொடுக்கிற விளக்கங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணி எல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தா ஒரு 4-4:30 ஆச்சு சாயரட்ச பூஜை எப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாயரட்ச பூஜை ஒரு 6:30 மணி அந்த மாதிரி சுமாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிறவா சொன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு சம்மர் முடிஞ்சு மழை காலம்லாம் முடிஞ்சு அந்த இருட்டு வர காலங்கள் அப்படின்னு வச்சுப்போமே அந்த சமயம் இவ என்ன பண்ணான்னாக்க இப்ப மணி 4-4:30 தான் ஆறுது பெரியவா பூஜைக்கு வர்றது திருப்பி அடுத்தது 6-6:30 தான் இருக்கும் அதனால நம்ம அதுக்குள்ள இப்படி போய் இந்த ஹைதராபாத்ல இந்த கடத்தெரு இருக்கு அங்க ஏதோ நிறைய அற்புதமான சில பொருள்கள்லாம் கிடைக்கிறதுங்கிற வேற ஊர்ல கிடைக்காது அப்படி போயிட்டு ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வரலாம் நமக்கு எப்பவுமே எந்த ஊருக்கு போனாலும் அந்த ஊர்ல என்ன கிடைக்கும் நம்ம ஊர்ல கிடைக்காததா நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிறதா இருந்தாலுமே இந்த ஊர்ல இருந்து வாங்கிட்டு போனா அது ஒரு விசேஷம் நிறைய வாங்கிட்டு போய் நமக்கு வேண்டியப்பட்டவாளுக்கெல்லாம் வேற கொடுத்து இல்லையா நம்ம போய் பொட்டி வச்சுன்னு இறங்கினோடனே எல்லாரும் சுத்தி நிப்பாளே நம்ம ஆத்துல இல்லையா நம்ம தான் பாத்துருக்கோமே என்னென்ன கொண்டு இருக்கா யாருக்கு என்ன கிடைக்க போறதுன்னு பாப்போம் இல்லையா அது மாதிரி என்ன பண்ணா கடத்தருக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வாங்கி எல்லாம் பண்ணிண்டா எல்லாம் பையன் நிறைய எல்லாம் ரொப்பிண்டாச்சு
வெப்பண்டோன்னா திருப்பி பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு வரணும். என்ன பண்ணதுன்னா அங்கிருந்து ஒரு குதிரை வண்டி ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்ணிண்டா. அத 40-50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சுப்போமே. அப்பெல்லாம் வேற இப்ப இருக்கிறமான வசதிகள்லாம் கிடையாது இல்லையா, கால் டாக்ஸி அதெல்லாம் கிடையாது. அவ ஒரு நல்ல குதிரை வண்டி டாங்காவை ஏற்பாடு பண்ணிட்டா. அதுல உட்கார்ந்தா. இந்த தம்பதிகள் இந்த மாமியாருக்கால கொஞ்சம் இந்த வசதியான குடும்பத்துல இருந்து வரதுனால கொஞ்சம் நகை நட்டெல்லாம் நிறைய போண்டு தன்னுடைய அந்த ஜபர்தஸ்த் எல்லாம் சில பேர் எப்பவுமே அப்படித்தானே வெளியில வரும்போது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு அலங்கார பூஷத்தையா வருவா இல்லையா. இந்த மாமியும் கொஞ்சம் நிறைய நகை நட்டுகள்லாம் போட்டுண்டு, இவ பொண்ணோ மாட்டு பொண்ணோ கூட வந்துவா அவளும் அப்படியே போட்டுண்டு பேராம்பேத்திகள்லாம் நம்ம பார்த்தா எல்லாம் மொத்தமா சேர்த்தா ஒரு 70-80 பவுனுக்கு தேர்ற அளவுக்கு போட்டு இருந்திருப்பா போல இருக்கு. அந்த குதிரை வண்டிக்காரன் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு பாஷை வேற தெரியாது, ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டா, சங்கராச்சாரியார் கேம்ப் அங்க போனோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டா. அந்த ஊர் தெலுங்கு ஊர் இல்லையா, சொல்லிட்டா. அவனு கூச்சாண்டின்னா உட்காந்துட்டாவே. இப்ப கொஞ்ச தூரம் மெயின் ரோட்ல போச்சு குதிரை வண்டி. இவாளுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த மெயின் ரோடு எப்படி வந்தோங்கிறது ஓரளவுக்கு மனசுல இருந்தது ஒரு ஐடியா. அந்த குதிரை வண்டிக்காரன் என்ன பண்ணா, டக்குன்னு ஒரு சந்துல பூந்துட்டான். சந்துக்குள்ள உள்ள போய் கொஞ்ச தூரம் போனோடனே லைட்டு தான் வேற அணைஞ்சு போச்சு. கும்மிருட்டு. ஐயோ, லைட்டு வேற அணைஞ்சு போச்சு. இவன் ஊர் பேர் தெரியாத சந்துக்குள்ள வேற இவன் போறானே, என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத அந்த குடும்பம் இருக்கார அப்படியே ஒரு நடுங்கி போய் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத அவன் வேற குதிரை வண்டிக்காரன் கீழே குதிச்சுட்டான். குதிச்சு முன்னாடி போய் நிக்கிறான். இப்ப இவன் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியாது. இருக்கிற நகையெல்லாம் கழட்டி கொடுன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுது, 50-60 பவுனுக்கு நகையெல்லாம் வேற போட்டுன்னு வந்திருக்கோமே. ஐயோ, பெரியவாதான் காப்பாத்தணும், பெரியவாளை நினைச்சு இங்க இருந்தே பெரியவாளே காப்பாத்துங்கோ இந்த மாதிரி இருட்டுல கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டான். தெரியாத சந்து முதல் வந்து நிக்கிறானே, அவனை பார்த்தாலே மீசையும் எதுவுமா பார்த்தா பெரிய மாதிரி இருக்கான், பயில்வான் மாதிரி வேற இருக்கான். எப்பேற்பட்டவன் தெரியலையேன்னு கதற போது பெரியவா இங்க என்ன பண்ணிருக்கான் மடத்துல தெரியுமோ, இந்த இதுல இருந்து வந்தாளே இந்த வித்வான் அவர குடும்பத்துல எல்லாரும் வந்தாளே, அவெல்லாம் எங்கேயோ கடத்தருக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனாளே, அவ இன்னும் வரலையே, மணி 6 ஆயிடுத்த, ஏன் இன்னும் வரலவா, ஊர்கிட்ட ஊர் புது ஊர்ல வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட சிப்பந்திகள் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு, உனக்கு தெரியுமோன்னு அவ என்னோட கடைசியில பேசிட்டு இருந்தாளே, என்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே போன, அவளை ஞாபகம் இருக்கா, அந்த அம்பி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா, நீ உடனே நேர கடத்தருக்கு போ, நீ மெயின் ரோடால போகாத, நீ குறுக்கு தெரு வழியால போயிடு, சீக்கிரமா கிளம்பி அந்த குறுக்கு தெரு வழியால போயிட்டு அந்த மெயின் ரோடுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு அவ என்ன பண்றா எது பண்றா எங்க மாட்டின்னு இருக்கான்னு பார்த்து போய் நீ அழிச்சுன்னு வந்துடுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனை அனுப்பிச்சா. அந்த பையனும் அந்த மடத்தை சிப்பந்தி என்ன பண்ணான்னா அப்படியே ஒரு 2-3 சந்து வழியா பூந்து அப்படியே மெயின் ரோடுக்கு போறக்கூடிய அந்த பெரிய சந்து ஒன்று இருக்கு, அதுக்குள்ள நோய்ஞ்சான். ஒரு போன உடனே லைட் எல்லாம் வந்துடுச்சு. லைட் எல்லாம் வந்தா கொஞ்சம் ஒரு தூரத்துல பார்த்தா அந்த குதிரை வண்டிக்காரன் கீழே நிக்கிறான். அந்த குதிரை வண்டி இருக்கு, இவெல்லாம் உள்ள வண்டிக்குள்ள உட்காந்து அப்படியே கண்ணீரும் கம்பலையுமா இருக்கா. நேரம் அந்த அம்பி அங்க போனான். என்னது, ஏன் இவ்வளவு நேரம் இங்க மாட்டின்றாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குதிரை வண்டிக்காரனை பார்த்து, ஏன்பா நீ மெயின் ரோட்ல தானே வரணும், எதுக்கு இந்த சந்து போகணும், இல்ல சார் சீக்கிரமா போகணும்னு அவங்க சொன்னாங்க, அதுக்காக தான் வந்தேன் அப்படின்னு அவன் கதை அடிச்சான். வேறு இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுக்காத, சரி அப்படின்னு அவனும் ஏறி உட்கார்னான் குதிரை வண்டியில. விடு குதிரை வண்டிய நேர அப்படின்னு சொல்லி கிடுகிடுன்னு நேர பெரியவாவுடைய கேம்ப் இருக்கிற இடத்துக்கு விட்டான். எந்த விபரீதமும் நடக்கல. பத்திரமா பெரியவாவுடைய கருணையினால, பெரியவாவுடைய அருணால, பெரியவாவுடைய ஞான திருஷ்டியினால இந்த தம்பதிகள் பெரியவா மேல வச்சிருந்த முழு நம்பிக்கையினால எந்த சேதமும் எந்த பாதகமும் இல்லாத அந்த கேம்புக்கு சேர்ந்துட்டா. பெரியவா ஒரு வார்த்தை சொன்னாலாம், துணையோடு அல்லது தனி வழி போகேல் அப்படின்னு ஔவையார் பாட்டி சொல்றா இல்லையா. வெளியூருக்கு வந்துட்டா, பாஷை தெரியாத ஊருக்கு வந்துட்டா, அந்த ஊர்க்காரால யாரையாவது கூட கூட்டின்றது தான் நம்ம இந்த மாதிரி சாயங்கால நேரத்துல எல்லாம் வெளியில போகணும். நம்ம தனியா நம்ம எல்லாம் போய் இங்கெல்லாம் மாட்டிக்கப்படாது, ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். பொருள்லாம் வாங்கணுங்கிற ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கும், இல்ல நீங்க வாங்கிட்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்ன்றதுக்கு தான் நல்ல எண்ணத்துல தான் போயிருக்கேன். அப்படியே இருந்தா கூட இந்த மாதிரி புது ஊர்ல வந்தாக்க ஜாகிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவுரை கொடுத்தாலாம். பெரியவா எப்படி ஒரு கருணாமூர்த்தி பத்தியல, தாய்க்கு மேலாக அந்த கருணை முகில் இருக்க, அந்த கருணையை பொழிஞ்சு தன்னை பார்க்க வந்த வெளியூர்ல இருந்து வந்த பக்தாளுக்கு எந்த விதமான சேதமும்
எந்த விதமான ஒரு கஷ்டங்களும் ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி தன்னுடைய ஞான திருஷ்டியால தெரிஞ்சுட்டு அவளை ரட்சிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு கூட்டிட்டு வந்தா பார்த்தா, அந்த கருணை என்னென்னைக்கும் நமக்கும் வற்றாது கிடைக்கட்டும்னு வேண்டிக் கொண்டு ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இந்த நாகப்பட்டினத்துலேயும் மழை இல்லை, ரொம்ப நாளாக மழை இல்லாத இருந்து இந்த ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டுருந்தா. அந்த கோவில் குளத்தில் இந்த தெப்போத்சவம்லாம் நடக்கும். இந்த தெப்பம் விடுறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாத வறண்டு போயிடுத்து. அந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இத்தனை பெரிய குளத்தில் தெப்பத்துக்கு விடுறதுக்கு தெப்போத்சவம் பண்ணுறதுக்கு முடியாத தண்ணி இல்லாத இருக்குது அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு இறங்கி போனால் அந்த குளத்தில் துளியூண்டு இப்படி குட்டை மாதிரி தேங்கி கிடக்கு. மழை தண்ணி தேங்கினாப்பில் அதில் தேங்கி இருக்கு. அதில் போய் பெரியவா இறங்கி நின்றுண்டு காலை வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணினா ஆகாசத்தை பார்த்துட்டே ஜபம். கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு மேலே ஏறினாலோ இல்லையோ, எங்கேருந்து தான் மேகம் வந்தது, எப்படி தான் மழை கொட்டிதுன்னு தெரியல. அந்த குளம் ஃபில்லப் ஆகி தெப்போத்சவம் பண்ண முடியுமா ஆயிடுத்து. இதை பார்த்து இந்த செல்லம்மா அப்படின்னு இந்த ஒரு அம்மா நூறுணி அனந்தகிருஷ்ணா அந்த அம்மா சொல்லுவோம், கண்ணால் பார்த்துன்னு பெரியவா போய் காலை வச்சு அந்த கட்டவரில் அந்த தண்ணியில் நினைச்சுண்டு இவ ஆகாசத்தை பார்த்துன்னு ஜபம் பண்ணினா என்ன பண்ணினான்னு தெரியாது. ஆனால் உடனேயே மழை வந்துடுத்து. அதுக்கு அந்த அம்மா வியாக்கியானம் பண்ணுவோம், என்ன பண்ணியிருப்பா, இந்திரனை கூப்பிட்டு ஆர்டர் போட்டிருப்பா, மரியாதையே மழை பெய்ய போறியா இல்லையான்னு அவனுக்கு ஆர்டர் போட்டிருப்பா. இதுதான் அவள் ஜபம் பண்ணணும், இவள் தியானம் பண்ணணும் அப்படின்பா. அப்படி இல்லாமல் அந்த காலத்துலேயும் நடந்திருக்கு. அதை போல தான் நீங்கள் இந்த வேணி பிராபுரத்துலேயும் பெரியவா இங்கே ஜபமும் ஒன்றுமே பண்ணலை. அந்த உள்ள காலை எடுத்து வச்சோடனே எல்லையில் வந்தோடனே பாதம் பட்டோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து குடித்தினிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த குடித்தினியில் நித்யானந்த சுவாமி மடம் அப்படின்னு ஒரு இடம். அங்கே ஒரு நித்யானந்தர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகான் இருந்திருக்கிற அவரோட மடம். அந்த நித்யானந்த சுவாமி மடத்தில் தங்கியிருந்தா. பக்கத்தில் அது ஒரே ஹரிஜன காலனி. இந்த ஹரிஜன காலனிக்கு நடுப்புற இந்த மடம் இருக்குது, அதில் தங்கியிருந்தா. அந்த குடித்தினியில் இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட காசி கண்ணன் அப்படின்னு கைக்கிரம் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் என்ஃபீல்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார், கோழைக்கால் தியாகராஜன் அப்படின்னு. இந்த ரெண்டு பக்தா இவாள்லாம் பெரியவாளோட யாத்திரையில் கூட போனவா. இவா என்ன பண்ணா, பக்கத்தில் ஒரு ஓடுறது, அதில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரலான்னு இவருடைய இடத்துல கிளம்பி போயிருக்கா. இவா ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வந்தால் அது பெரிய ஹைவேஸ் நடுப்புற ரோடெல்லாம் இருக்கும், ஒரே டிராஃபிக்காக இருக்கும். இப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் பிரமாதம் ரோடெல்லாம் போட்டு இந்த பக்கம் போகிற வழி அந்த பக்கம் வர வழி இதெல்லாம் வச்சுருக்கா. அந்த காலத்தில் 78 ஒரே ஒத்தடி பாதை மாதிரி இருக்கும். பெரிய ஹைவேஸ் எல்லாமே ஒன்றும் அகலம் இருக்காது. அதில் பல லாரி போயின்னு இருக்கும், அது போயின்னு இருக்கும், இது போயின்னு இருக்கும். இவருமே குளிச்சுட்டு வரத்தையும் பார்த்தா அப்படி அந்த இருட்டில் தெரியல போல இருக்கு. அப்படி லாரி மேலே மோதுற அளவுக்கு வந்துடுத்து. எதேச்சியா அவ பார்த்துட்டு அந்த நகர்ந்துனுட்டா லாரி போயிடுத்து. இவாளுக்கு அந்த பயம் பீதி வந்துடுத்து. ஒரு நிமிஷத்தில் உயிர் தப்பிச்சோம், இல்லைன்னாக்க நாம் ரெண்டு பேரும் இந்த ரோட்லேயே க்ளோஸ் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு உடனே வந்து அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி, நல்ல வேலை ஒரு நிமிஷத்தில் நாங்கள் உயிர் தப்பிச்சோம், இல்லையா நாங்கள் லாரியில் மட்டும் போயிருக்கலாம். பெரியவா அனுகிரகம், பெரியவா கைங்கரியம் பண்ணணும்னு பாக்கியம் இருக்கே, பெரியவா விட்டுருவாளா? இது மாதிரி ரிஸ்கெல்லாம். ஏன்னா இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னு அப்படின்னா, பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு போகிறதே ராத்திரியில் நடந்திருக்கா, வெடிகாரத்தால் நடந்திருக்கா. வெடிகாரத்தில் 3 மணிக்கெலாம் எந்த நடக்க ஆரம்பிச்சிருவா. எல்லாம் இருட்டு தான். ஹைவேஸ்லாம் என்ன தானே ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்குமா, ஒன்றும் இருக்காது. லாரி டிராஃபிக் இருக்கும், பஸ் போகும், என்னெல்லாமோ டிராஃபிக்லாம் இருக்கும். இத்தனைக்கும் நடுப்பரை தாண்டின்னு தான் போயிருக்கு. எவ்வளவு ரிஸ்க்கு. ஆனாலும் ஒன்றும் ஆகலை, ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்கலை. இப்படி இல்லாம தான் வந்திருக்கு. அப்படின்னா காரணம் சத்தியசந்தனான சர்வேஸ்வரன பெரியவா அதை லீட் பண்ணிட்டு போகிறதுனால அவளோட சந்நிதி விசேஷம் எல்லாரையும் காப்பாற்றுறது. அப்படி இந்த குடித்தினி அப்படிங்கிற இடத்த கேள்விப்பட்டோன்னே இந்த நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வந்தது. அப்படி குடித்தினியில் இருந்துட்டு பெரியவா தோர்ணக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த தோர்ணக்கல் ரொம்ப பிரசித்தமான இடம். அந்த தோர்ணக்கல்லை வரத்தே ஒரு கார் ஷெட்டில் பெரியவா தங்கியிருக்கா. இந்த தோர்ணக்கல் வந்தாக்க அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, மொரார்ஜி தேசாய் அப்படின்னு பிரதம மந்திரியாக இருந்தார். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார்.
இன்னும் பல பேர், பல அரசியல் தலைவர்கள்லாம் வந்து தேவராஜர்ஸ் முதலான பலர்லாம், பா ராமச்சந்திரன் முதலானவெல்லாம் இந்த மொரார்ஜி தேசாயோட வரா. மொரார்ஜி தேசாயை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வேர்டு, நேர்மையானவர், தீவிரமான காந்தியவாதி. அவர் ரொம்ப டஃப் மேன். எதையும் அதிகமாக நம்பியுமே ஒன்றும் பண்ண மாட்டார். ஆனால் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி. இந்த தோரணக்கல்ல வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி இந்த கார் ஷெட்டில் ஒரு பெரிய பிரைம் மினிஸ்டராகவெல்லாம் வர அப்படின்னா பெரியவாளை எங்கே வந்தால் பெரியவா எங்கே இருக்காளோ, மாட்டு கொட்டாயிலையோ இனிமேல் கார் ஷெட்லேயோ இடிஞ்ச இடத்துலையோ மண்டபத்தில் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, இனிமேல் யார் வரவாளோட முக்கியத்துவத்தை வச்சுன்னு பெரியவா அதுக்காக ஒன்றும் பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டா. அதாவது ஞானிகள் அப்படின்னாலே இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு காமிச்சாப்புல இருக்கும். ஏன்னா அங்கே ஒன்றுமே முக்கியத்துவம் கிடையாது. ஏன்னா பிரம்மம் ஒன்று தான் சத்தியம் அப்படிங்கிறது, இந்த ஜெகன் மித்யா அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெகத்தில் இருக்கிற அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களுக்கு என்ன எதுன்னு பெருசு என்ன, பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன, ராஜா என்ன, அரசன் என்ன, ஆண்டி என்ன, நீ என்ன, நான் என்ன, உயர்வு என்ன, தாழ்வு என்ன, ஒன்றும் இல்லையோ இல்லையோ. இதை வாயால் மட்டும் வார்த்தையாக சொல்லாத அப்படியே நடைமுறையிலையும் நடத்தி காமிப்பா பெரியவா. இந்த கார் ஷெட்டில் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறவர் இந்த மொரார்ஜி தேசா தரிசனம் பண்ணுறார். கார்த்தால 10:30 மணிக்கு வந்தவர் வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் பேச்சு இல்லை ஏச்சில்லை ஒன்றும் இல்லை. இது மாதிரி வந்திருக்காரு எல்லாம் சொன்னால் பார்த்தா அவர் என்ன ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை பெரியவாள்கிட்ட பண்ணேன்னா, பெரியவா சன்னதியில் கொஞ்சம் நேரம் நான் தியானம் பண்ணணும், மெடிடேட் பண்ணணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும். வந்தவர் நேரம் வந்தோடனே பெரியவா பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவாளும் உத்தரவு பண்ணால் பெரியவா பாட்டுக்கு மௌனமாக விஷாத உட்காந்துருக்கா தட்சிணாமூர்த்தியா. இவரும் ஏத்தாப்புல சனகாதி மகர்ஷிகள் மாதிரி இவரும் விஷாத உட்காந்து 45 நிமிஷம் 3/4 மணி நேரம் பெரியவா சந்நிதியில் தியானம் பண்ணினர். அவர் கிளம்பி போயாச்சு. இது அவரோட பக்தியோட வலிமையை காமிக்கிறது. எதுக்கு வரணும்? பெரியவா சந்நிதிக்கெல்லாம் போனால் என்ன பண்ணணும்? நமக்கு இனிமேல் மெட்டீரியலிஸ்டாக லௌகீகமான விஷயங்களை பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு அங்கே போகணும். இந்த லௌகீகெல்லாம் மறக்கிறதுக்கு நம்மளை விடுறதுக்கு தான் அந்த சந்நிதி வேணும். அப்படிதான் இங்கே மொரார்ஜி தேசாய் வந்து இந்த தோரணக்கல்ல பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் பெரியவா தாரா நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ராத்திரி ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டா. அந்த தாரா நகரத்தில் வரத்தே பேருக்கு ஏத்தாப்புல இன்னும் ஒரே தாரையாக அந்தர்தாரையாக கொட்டுறது, கடுமையான மழை அந்த தாரா நகரத்துக்கு வந்தா. அப்போது என்ன பண்ணார், ஷாண்டூர் மகாராஜா, இந்த மொரார்ஜி தேசாய் வரத்தே ஷாண்டூர் மகாராஜாவும் அங்கே கூட வந்திருந்தார். ஷாண்டூர்னு அங்கே பக்கத்தில் ஒரு சம்ஸ்தானம், அந்த சம்ஸ்தானத்துக்கு ராஜாவாக இருந்தவா. அதுக்கப்புறம் எம்பி முதலான பதவிகள் எல்லாமே இருக்கிறவா. பெரிய ராஜவம்சம். பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி. இந்த ஷாண்டூர் ராஜா வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினார். தோரணகல் வந்துட்டா, தாரா நகரம் வந்துட்டா, பக்கத்தில் தான் ஷாண்டூருக்கு. பெரியவா ஷாண்டூருக்கு வரணும் அப்படின்னு விஜயம் பண்ணணும் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா ராஜாட்ட கேட்குறா, நான் உங்கள் ஊருக்கு வரணும்னா நான் ஒன்று கேட்பேன், வாங்கி கொடுத்தா வருவேன். இந்த குழந்தைகள்லாம் சொல்லுவேன், நான் படிக்கணும்னா இதை வாங்கி கொடுக்கணும், அதை வரணும். அது மாதிரி குழந்தை மாதிரி பெரியவா கேட்குறா ராஜாட்ட, உங்கள் ஊருக்கு வரணும்னா நான் ஒன்று கேட்பேன், இதை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா வருவேன்னு. ராஜா காத்துன்ட்ருக்க, எதை வேணாலும் கேட்கட்டும் கொடுக்குறேன், பெரியவா பாதம் பட்டா போகிறோம் வரணும் அப்படின்னு. என்ன கேட்க போகிறாளாக்குன்னா பெரியவா கேட்டது என்ன தெரியுமோ, தன் கூட இருக்கிற 5-6 பேரை காமிச்சு இவாளுக்கெல்லாம் காலுக்கு என்னோட நடந்து வரா, ரொம்ப சிரமப்படுறா, அதனால் அவளுக்கு ஆளுக்கு ஒரு ஹவாய் செப்பல் வாங்கி தரையா அப்படின்னு. கூட வந்த 6 பேருக்கு ஹவாய் செப்பல் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நான் உன் ஊருக்கு வரேன் அப்படின்னு. நாமளாக இருந்தால் என்ன கேட்போம், உங்கள் ஊருக்கு வரணும்னா எனக்கு எத்தனை ரூபா தருவே, எத்தனை லட்சம் தருவே, என்ன காணிக்க தருவே அப்படின்னு தானே நாம் கேட்போம். ஆனால் பெரியவா கேட்குறது என்னென்ன, தன்னோட கூட கைங்கரியம் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் பாதம் நோக நடந்து வரா அப்படிங்கிறதுனால தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவம், இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு ஹவாய் செப்பல் வாங்கி கொடுத்தா நான் உன் ஊருக்கு வரேன் அப்படின்னு. ராஜா நிஜமாவே ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டார். என்னமோ கேட்க போகிற ஆளுக்கும் ஏதோ கேட்க போகிற ஆளுக்கும் அப்படின்னா பெரியவா இதை கேட்குறா அப்படின்னு. அவர் உடனே வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டார். மறுநாளைக்கு கிளம்புறா. கிளம்பினா வெளியில் வந்தாச்சு. வந்து பார்த்தா இந்த ஏகாம்பரம் முதலான பக்தாள்லாம் ஒருத்தரும் காலில் பாதுகை போட்டுக்க, ஒன்றும் செருப்பு போட்டுக்கல. ராஜா கொடுத்தாரோலே ஏன் போட்டுக்கல அப்படின்னா, அவள்லாம் சொன்னால் பெரியவாளோட இப்போ கூட நடந்து வரத்தே யாரானு செருப்பு போட்டுன்னு நடந்து வர முடியுமா, அதனால எங்களுக்கு அப்படி பழக்கமும் இல்லை, சங்கோஜமாக இருக்குது, போட்டுக்க மாட்டோம் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணுறா, இவர்
நீங்களாம் செருப்பு போட்டுன்னு என்னோட நடந்து வரதா இருந்தால் நான் இனிமேல் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுவேன், இல்லையா இந்த இடத்த விட்டு அசைய மாட்டேன். அந்த வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இப்போ போனால் கூட அப்படி ஒரு கரடு மட்டும் இருக்கும். பல ரோடெல்லாம் இருந்தால் கூட இந்த பெல்லாரியிலேருந்து ஆரம்பித்து பல இடங்கள்லாம் அந்த அயன் ஓர் மைன் இருக்கிறதுனால, சுரங்கம் இருக்கிறதுனால அந்த சுரங்கத்திலேருந்து அதில் அந்த தாது பொருள்லாம் வெட்டி 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 லாரி டிராஃபிக் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ராப்பகல லாரி போயிட்டே இருக்கும். இப்படி டிராஃபிக், ஹெவி டிராஃபிக் இருந்து இந்த இருந்தனால ஒரே செக்கச்செவேன்னு மண்ணாக இருக்கும், புழுதியாக இருக்கும். அப்படியே கல்லுன்னா சரள சரள சரளையாக கல் நடந்து போகிறதுக்குள்ளே சிரமமாக தான் இருக்கும். எப்படிதான் கூட இருக்கிறவாள்லாம் போனாலோ தெரியாது. நிஜமாவே ஆச்சரியம்தான். பெரியவா அது பிரம்மஜானி, மகா தபஸ்வி, ஜிதேந்திரியன், இந்திரிய நிகிரகம் பண்ணவா அவள் இப்படி போனால் போகலாம். ஆனால் கூட போகிறது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படி தான் போனான் அவள். ஆனால் அப்படி போனால் கூட பெரியவாளும் எப்படி கரிசனத்தோடு பண்ணுறா அப்படின்னு தெரியுது. அதனால் செருப்பை போட்டு நடந்து வந்தேன்னா என்னோட கூட வரலாம், இல்லையா நானும் இப்போ நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவாளோட நிர்பந்தத்துக்காக அவள்லாம் இந்த செருப்பு போட்டு நடந்து போக பெரியவா சாண்டூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. இந்த தாரா நகரத்திலேருந்து சாண்டூர் வரைக்கும் ராஜா என்ன பண்ணியிருந்தார், இவாளுக்கு நடந்து வர அந்த சிரமம்லாம் தெரியாத இருக்க பிரமாதமாக பஜனை கோஷ்டிலாம், இந்த கர்நாடகாவில் இந்த பஜனை கோஷ்டியில் ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அதுவும் இந்த கிராமிய கலை மாதிரி அவளுக்கு இந்த பஜனையெல்லாம் ரொம்ப, இந்த ட்ரூப்பெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இவெல்லாம் ஆரவாரத்தோடு பிரமாதமாக சந்தோஷமாக பஜனை பண்ணிட்டு வர ராஜா, சாண்டூர் மகாராஜா, யுவராஜா எல்லாரும் கூடவே நடந்து வர பெரியவா சாண்டூருக்கு விஜயம் பண்ணா. அந்த சாண்டூரில் யுவராஜா அரண்மனைக்கு ஏற்றாப்புல சிவன் கோவில் இருக்குது. அந்த சிவன் கோவிலில் வந்து தங்கினா. அந்த சிவன் கோவிலில் வந்து இருக்கிறதே பக்கத்தில் ஒரு மலை, அந்த மலை மேலே குமாரசுவாமி அப்படிங்கிற கோவில், ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அதுக்கு அந்த குமாரசுவாமி மலையில் அந்த போய் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய இடம். அந்த குமாரசுவாமி மலைக்கெல்லாம் பெரியவா போயிட்டு வந்தால் அப்போ நவராத்திரி வந்துடுத்து. அந்த நவராத்திரியை மேலேயே வச்சுக்கலாம் குமாரசுவாமி இடத்துல. ஏன்னா அங்கே அம்பாள் சந்நிதி இருக்குது, அம்பாள் முருகன் 2 பேரும் இருக்கா, அங்கேயே வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா அங்கே ஒரே குழுவராக இருந்தது. இந்த கூட போனவாளுக்கெல்லாம் சிரமமாக இருந்தது. அதனால் பெரியவா திரும்பி சாண்டூருக்கே வந்து நவராத்திரி உற்சவத்தை கொண்டாடினா. இந்த நவராத்திரி உற்சவத்தை கொண்டாண்டு சாண்டூரில் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆசைப்பத்து கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கழற்சேவடி என்னும் பொருளைத் தந்து இங்கு என்னை ஆண்ட புல்லாமணியேயோ இருளை துறந்திட்டு இங்கே இருளை துறந்திட்டு இங்கே வா என்று அங்கே கூவும் அருளைப் பெறுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. முய்ப்பால் நரம்பு கயிறாக மூளை என்பு தோல் போர்த்த மூளை என்பு தோல் போர்த்த
குப்பாய் அம்புக்கு இருக்ககில்லேன் கூவிக்கொள்ளாய் கோவேயோ எப்பாலவர்க்கும் அப்பாலாம் என்னாரமுதேயோ அப்பா காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மா நீ ஆர்ந்து ஈ மொய்த்து அழுக்கொடு திரியும் சிறுகுடில் இது சிதைய கூவாய் கோவே கூத்தா காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே தேவா தேவர்க்கு அறியானே சிவனே சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே மிடைந்து எலும் மிடைந்து எலும்பு ஊத்தை மிக்கு அழுக்கு ஊரல் வீரிலி நடைக்கூடம் தொடர்ந்து எனை நலிய துயருருகின்றேன் சோத்தம் பெருமானே துயருருகின்றேன் சோத்தம் எம்பெருமானே உடைந்து நைந்து உருகி உன்னொளி நோக்கி உன் திருமலர்பாதம் மலர்பாதம் அடைந்து நின்றிடுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே அழிபுன்னகத்து புறந்தோல் மூடி அடியேனுடை ஆக்கை புளியம்பழம் ஒத்திருந்தேன் இருந்தும் விடையாய் பொடியாடி எளிவந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதேயோ அழியன் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே எய்த்தேன் நாயேன் இனி இங்கு இருக்ககில்லேன் வாழ்க்கை வைத்தாய் வாங்காய் வானோர் அறியா மலர்ச்சேவடியானே முத்தா
முகவொளி நோக்கி முறுவல் நகை காண அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே பாரோர் விண்ணோர் பரவியேத்தும் பரனே பரஞ்சோதி வாராய் வாரா உலகம் தந்து வந்து ஆட்கொள்வானே பேர் ஆயிரமும் பரவி பேர் ஆயிரமும் பரவி திரிந்து எம்பெருமான் என ஏத்த ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாயம்மானே கையால் பொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் கையால் பொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் எய்யாது என்றல் தலைமேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி அழல் சே மெழுகு ஒப்ப ஐயாற்றுகரசே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே செடியார் ஆக்கை திறம் மரவீசி சிவபுர நகர்வுக்கு கடியார் சோதி கண்டு கொண்டு என் கண்ணினை களி கூற படிதான் இல்லா பரம்பரனே உன் பழ அடியார் கூட்டம் அடியேன் காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே வெஞ்சேலனைய கண்ணாதம் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு நைஞ்சேன் நாயேன் ஞானச்சுடரே நானோ துணை காணேன் பஞ்சேரடியாள் பாகத்து ஒருவா பவள திருவாயால் அஞ்சேன்
அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டே அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேலென்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே அம்மானே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். கண்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.